Warm greetings from South Korea. 네, My name is 대한민국에서 Yang Gil 인사를 Lee, 보냅니다. who is the 저는 coordinator of this session, 이영길입니다. Public 이번 Diplomacy for 세션 Peace. 평화 I'm 공공외교의 an advisor 좌장을 to the governor of 맡았습니다. Gangwon 저는 in Future 강원도의 Strategy 미래 and 전략 Public Diplomacy. 자문관을 맡고 있습니다. I warm welcome you all 여러분 to this 모두를 session. 이번 세션에 Let me give 따뜻하게 you some 환영하는 remarks about 바입니다. public diplomacy. 공공외교에 대해서 간단히 말씀을 Public diplomacy, 드리겠습니다. is the word 공공외교란 aspects 여러 다른 of what 측면을 we do 아우르고 in the 있는데요. government 우리 정부에서 in 하는 the civil 일을 society. 그리고 또 시민사회에서 Traditional way 하고 of 있는 doing 일을 diplomacy 아우르고 있습니다. is 우리가 a 흔히 bit 생각할 수 different 있는 from what we 외교는 do nowadays. 지금 현재 일어나고 있는 외교 활동과 약간 다른데요. 전통적인 외교가 방점을 두었던 것은 바로 The diplomacy 정부였습니다. doing on the government level. 정부 차원에서의 Public 외교를 diplomacy gives 기존의 외교라고 more 생각했다면 on 공공 people 외교는 사람이라는 There's a 측면에 people 더 강조를 두고 people to 있습니다. government, 사람 대 사람, and government 사람 대 to 정부, people 또 정부 대 사람 to 이런 식으로 노력을 facilitate 기울여서 international relations. 국제 관계를 개선하는 것을 공공 외교라 칭하고 It 있습니다. was a centralized approach. 예전에는 중앙 집중적인 형태로 government 외교 활동이 take 펼쳐졌습니다. in 이제는 doing 지방 diplomacy. 정부가 외교에 So, 적극 참여하고 The government 있습니다. of Gangwon, since last 2 years, 강원도는 지난 2년 동안 has been giving a lot of emphasis 굉장히 on public diplomacy 이 sector. 공공 So, 외교 분야에 we have 많은 a 노력을 public, 기울였습니다. diplomacy wing at the government of Gangwon. 강원도 도 정부 Before, 차원에서 it was 공공 a diplomacy 외교 on 파트를 political 맡고 있었습니다. 예전에는 Dignitaries 이제 and the people in 정치를 in the 하는 government 사람들, 외교관들이 외교를 to see the 했다라고 purpose 생각을 했었습니다. 그래서 But now 소기의 it's been 목적을 moved 달성하기 위해 노력을 sectoral 했었는데 and sphere 이제 diplomacy. 부문별 That includes 또 arts, 권역별로 외교가 넘어가고 있습니다. science, 예술, technology, 스포츠, 과학, economy, 기술, business and 경제, commerce, and media, etc. 상업, 언론, So 미디어 it 등등 broadened 이렇게 the area of 섹터별로 diplomacy, 외교의 makes it 분야가 more 넓어지고 있습니다. to make 그러다 보니 access to the government 훨씬 더 policies 효과적으로 정부의 things that we'd like to 정책에 achieve 접근할 수 있고 through them. 또 이런 채널을 통해서 So, 소기의 목적을 달성하는 Public 것이 diplomacy 수월해졌습니다. for peace session in Pyeongchang Peace Forum. 평창 평화 포럼에서 This 저희가 is the second of this 그렇게 그런 것을 Since 염두에 last 두고 year. 평화 공공 외교 Now this 세션을 session, 준비하게 out of this 되었습니다. session, there are 작년에 many 이어서 올해 두 번째로 subsessions 평화 공공 외교 first. 세션을 갖게 and 되는데요. it has become a 많은 separate 그런 session 소주제를 in this 다루다가 forum. 이 평화 So 공공 it is a 외교를 launchpad 하나의 소주제로 of 다루다가 good things to 이제 come up. 별도의 세션으로 We 독립시켰습니다. have invited 굉장히 많은 from 그런 소개 성과를 several 달성을 했는데요. countries that 여러 includes 국가에서 연사를 USA, 초빙을 했습니다. Israel, 미국, 이스라엘, Switzerland, 스위스, India, 인도, Germany, 독일, and of course South Korea. 그리고 한국에서 There will be 연사분들을 more 초대를 in coming 했습니다. days. 그리고 앞으로 더 And 많은 this 연사들이 endeavor 또 참여를 하시게 될 The 텐데요. people are engaged in public diplomacy 사람들이 on the same 더 platform like this. 많이 will 이런 continue. 플랫폼에서 공공 외교에 exciting 관심을 today 갖게 되고 또 여기에 to 적극 have opportunity 임하게 to 될 listen 것입니다. from the people in different sector. 여러 and 다른 different 부문 countries. 그리고 여러 다른 국가 출신의 연사들이 I'd like to give 이 공공 외교라는 7 주제에 minutes 대해서 presentation 각각 발표를 to 해주실 each panel. 텐데요. I'm 각 sorry to 발표자분들께 say this, because time is 시간을 limited, 7분만 드리도록 and this 하겠습니다. session will go for 이번 90 minutes. 세션은 So we're going to 90분짜리 have 세션이고 presentation sessions for about 각각 50 to 1 7분씩 hour, 50 minutes. 발표를 하면 to 1 hour. 50분에서 And, 1시간 정도 after we 소요될 complete 예정이고요. The 모든 분들의 panel's 발표를 presentation, 청해 들은 we're going 다음에는 to have a questions and answer period. 질의응답 시간을 Now 갖도록 this session 하겠습니다. is linked online. 저희는 이 Quite 세션을 different from, 온라인으로 you know, 진행을 what's 하고 been done 있습니다. before.
예전과는 다른 형식으로 이렇게 비대면으로 진행을 하고 있는데요. 코로나 시대에 이렇게 온라인으로 진행을 하게 된 만큼 질의응답을 할 때 태블릿으로 질문을 제출을 해주시면 또 그 사무국을 통해서 전달을 받은 그 자료를 제가 실시간으로 또 이미 접수받은 질문도 있고 또 실시간으로 받은 질문을 연사분들께 제가 물어보도록 하겠습니다. 제네바 리더십 공공정책연구소의 상임 고문으로 계신 아트 린슬리 님이 첫 번째 연사이십니다. 아트 린슬리 님의 발표를 듣고 그 다음에 댄 샤한 님의 발표를 듣겠습니다. 아트 린슬리 박사님. Greetings from Washington, D.C. It's good to be here with you. 네, 워싱턴에서 인사드립니다. 함께 할 수 있어서 너무나 좋습니다. 다시 한번 평창 평화포럼에서 여러분들 뵙게 돼서 반갑습니다. 작년에도 함께 했는데 그때 다양한 분들을 패널리스트로 만날 수 있는 좋은 기억을 갖고 있고요. 또 도지사님도 개인적으로 만나서 좋았습니다. 조만간 직접 뵐 수 있는 날이 오기를 바랍니다. 저는 몇 가지 말씀을 드리도록 할 텐데 어제 드린 말씀의 맥락을 드린다고 보시면 되겠습니다. 어제의 발표를 들으셨는지 모르겠지만 그와 관련이 있다고 보시면 되겠습니다. 저희는 모두 더 평화로운 현실을 만들기 위해 모였죠. 평화는 저희가 당연하다고 생각하면 합니다. 지난 인류의 역사상 260여 년 정도만 평화의 시대였다고 합니다. 그만큼 항상 저희는 전쟁이나 갈등 사이에 있었습니다. 이 성경을 보더라도 특히 구약 성성을 보더라도 샬롬에 대한 이야기가 있는데 샬롬은 모든 영역에서의 온전함을 말하고 그 평화가 사방으로 널리 퍼져 나가는 것을 얘기를 합니다. 갈등의 부재가 평화가 아닙니다. 평화는 적극적으로 우리가 추구를 해야 되는 것이고 화해를 이룰 때 평화가 이루어지는 것입니다. 평화를 만들기 위해서는 세 가지 정도의 요건이 있는데 첫째는 진솔함이 있어야 됩니다. 평화의 진실한 현황이 어떤지, 진짜 현황이 어떤지에 대한 솔직한 인정이 있어야 합니다. 남북 사이에서도 평화가 이루어지기를 바라기만 해서는 안 되고 현재의 장애물이 무엇인지를 솔직하게 얘기를 해야 됩니다. 물론 그 장애물 자체가 굉장히 직면하기 어려울 수 있겠습니다. 지난번에 회의를 했었을 때 그때도 이런 얘기가 있었던 것 같은데 독일의 동독과 서독을 나누고 있던 장벽이 무너질 거라고 아무도 상상하지 못했지만 그와 같은 현실이 이루어지지 않았습니까? 남북한 사이에서도 같은 일이 벌어지지 말라는 법은 없습니다. 두 번째, 평화 유지를 위한 요건은 평화를 이루기 위해서 리스크를 감수할 수 있어야 되고 희생도 감내해야 됩니다. 경우에 따라서는 가장 좋아 보이는 계획을 철회하거나 버릴 수 있어야지 되고요. 정치적으로 손가락질을 받을 수도 있는 것입니다. 그것이 바로 저희가 감당해야 되는 고통 그리고 희생이라고 생각합니다. 또 평화를 적극적으로 만드는 사람들은 겸손해야 합니다. 자기 자신과 평화를 먼저 이루어야 된다고 봅니다. 그렇지 않다면 어려운 상황에서 너무나 반사적으로 나올 수 있습니다. 제가 존경하는 외교관들을 보면 어떠한 일을 할 때 강력하게 주장을 하더라도 그것을 굉장히 조리 있게 전달한다는 것을 볼 수 있습니다. 저는 소개받았던 것처럼 제네바에 소속되어서 공공외교를 담당을 하고 있는데 저희 단체에서는 다양한 사람들과 여러 대륙에서 함께 일을 하고 있습니다. 2019년 6월에 저희는 강원도와 MOU를 체결을 해서 한반도에서의 평화를 위해 함께 노력하기로 했습니다. 그리고 최 도지사님과 함께 이 프로젝트를 추진 중에 있습니다. 또 글로벌 호프 네트워크 인터내셔널에 이사로 참여를 하고 있는데요.
저희는 고통받고 있는 사람들을 위한 희망을 주고자 하는 것입니다. 그래서 저희는 100만 개의 마을에 지속 가능성을 이루기 위한 노력들을 기울이고 있는데 식량 문제에서부터 물, 위생, 교육 등 여러 분야에서의 노력들을 하고 있습니다. 전 세계의 수천 개의 마을이 글로벌 호프라는 단체 덕분에 많은 도움을 받고 있고 저희와 협력하고 있는 단체도 수백 개가 있습니다. 굉장히 큰 프로젝트이며 한국에 계신 분들도 관심을 가지고 참여하실 수 있으면 좋겠습니다. 더욱이 북한이 문을 열어준다면 글로벌 호프가 많은 일을 할 수 있을 거라고 생각을 하고요. 합리적인 그 비용으로 많은 마을을 도울 수 있을 겁니다. 또한 2019년에 대한민국에서 한 팀이 미국으로 왔었습니다. 그래서 국무부에서 또 백악관에서 더 나아가서 상원에서 여러 정치인들을 만날 수 있는 기회가 있었습니다. 올해 6월에서는 도지사님이 저희 연구소에 와서 말씀을 하실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 저희는 현재 유엔에서도 교육 훈련을 진행하고 있는 기구와도 일을 하고 있는데 강원도도 함께 여기에 참여할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 하나는 이제 관광 영역인데요. 저희가 지난번에 DMZ를 방문을 했었는데 거기에 가보니까 철도가 있었습니다. 북한 산악 지역으로까지 올라가는 이어지는 그런 철도였는데 그 철도를 복구를 하고 연결을 해야 되겠습니다. 한국 사람들이 열차를 타고 북한을 방문하고 또 반대로 북한 주민들이 내려올 수 있는 그러한 인프라가 마련이 된다면 너무나 좋을 것 같습니다. 물론 여러 제재가 있기는 합니다만 그런 것도 가능할 것 같고요. 또 두 번째는 예술 분야인데요. 뉴욕 필하모닉 오케스트라가 한국뿐만 아니라 북한을 방문한 바도 있는데 그와 비슷하게 여러 가지 예술적인 프로젝트를 함께 진행할 수 있을 것이고 또 스포츠 분야도 협력할 수 있는 하나의 영역입니다. 올 6월이면 도쿄 올림픽이 시작을 하죠. 2018년 동계올림픽 때처럼 남북 공동 대표단이 파견이 돼도 너무나 좋을 것 같습니다. 2022년에 동계올림픽이 베이징에서 개최가 됩니다만 거기에서도 비슷한 일이 있어도 좋을 것 같고요. 또 여러분들 많이 아시겠지만 청소년 올림픽이 2024년 평창에서 개최가 되는데 그 기회도 최대한 활용할 수 있기 위한 사전 준비가 있어야 된다고 봅니다. 그래서 미국의 의원들이 한국을 와서 이번 회의가 끝나면 이영길 자문관님과 도지사님 등 여러분들과 함께 협력을 할 수 있는 방안을 모색해도 좋을 것 같습니다. 그 중에서도 제가 굉장히 구체적인 이니셔티브를 하나 소개해드리고 싶은데요. 데이빗 비슬리 님이 오늘 오전에 식량 이야기를 언급을 했습니다. 식량이 평화의 무기가 될 수 있다라는 얘기를 했는데 왜냐하면 굶주림과 갈등 간의 상관관계가 있기 때문이죠. 배고픈 상태에 있으면 음식이 있는 사람들로부터 그 식량을 뺏으려고 하는 과정에서 갈등이 생긴다는 겁니다. 그와 비슷하게 저희가 평화를 증진시키기 위해서 식량과 같은 그러한 수단들을 활용할 수 있을 것으로 보입니다. 그래서 대한민국을 비롯한 여러 국가들이 UNFP 쪽에 식량 계획 쪽에 식량 제공을 하거나 지원을 해도 좋을 것 같습니다. 평양에도 사무소가 UNFP 사무소가 있는데 그를 통해서 여러 국가들이 북한을 생각을 하고 있다. 특별히 한국도 이와 같은 도움을 주고 있다라는 메시지를 보내주면 좋을 것 같습니다. 이와 같은 말씀을 드릴 수 있는 기회를 주신 것에 대해서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 여러분들을 다시 만나고 협력할 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 굉장히 고무적인 이야기를 해주셨습니다. 이제 댄 샤함 님께서 말씀을 해주시겠습니다. 이스라엘 외무부에서 과학기술을 담당을 하고 계신데요. 그 예루살렘 포스트에 나온 기사를 읽었습니다.
for Middle East peace accord. 중동 평화 협정을 작년에 체결을 했는데 그 뒷배경에서 뭐 공공 외교, 과학, 기술 등 여러 활동을 펼치신 분인데요. 닥터 샤함님. 네, 여러분 안녕하십니까? 저는 지금 예루살렘에 있습니다. 예루살렘은 희망을 상징하는 도시입니다. 열정, 사랑, 삶의 연결, 희망을 상징을 하면서 또 미래에 대한 공포, 또 중동 지역에 대한 불안감을 상징하는 도시이기도 합니다. 두 종교가 갈등을 이루고 있고 또 민족 간의 갈등이 지금 벌어지고 있는 그런 도시이기 때문입니다. 오늘 저는 우리가 두 가지 맥락에서 어떤 일을 했는지 말씀을 드리겠습니다. 아부다비 기본 협약에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 중동 평화 협정 체결에 내막에 기여를 했다라고 너무 저를 과장해서 칭찬을 해주셨는데 제가 기여한 바가 있다라고 말하기는 좀 그렇고요. 제가 많은 것을 배울 수 있었습니다. 독일과의 관계에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 태어난 해는 독일과 외교 관계를 수립했던 해였는데요. 세계 2차 대전이 종식되었었고 그 당시에 기본적으로 유태인과 독일인이 정말 그 갈등의 골이 깊었습니다. 600만 명에 달하는 유태인이 나치에 의해서 학살을 당했습니다. 유태인과 또 독일인 간의 평화가 과연 가능할 것인가? 하지만 외교관들의 노력을 기울였었습니다. 외교관들이 이 두 국가 간의 교량을 구축했다라고 해도 과언이 아닙니다. 여러 외교적인 도구와 수단을 활용을 했는데 저는 과학에 초점을 맞춰서 말씀을 드리겠습니다. 아부다비 얘기를 하면서는 기술 쪽을 말씀을 드릴 텐데요. 과학과 기술은 혁신을 상징을 합니다. 그리고 뭔가 지금은 없지만 뭔가를 새로운 것을 만들어내는 것, 추가적인 것, 필요한 것을 만들어내는 과정을 수반합니다. 그 평화 과정, 그 화해를 유태인과 독일 간에 했었고 거기서 교훈을 얻고 통찰을 얻어서 아랍 국가들의 이를 적용을 하려고 합니다. UAE, 수단, 모로코 등등 이 양측을 아우르기 위해서는 매우 창의적인 그리고 또 실제 실천적인 액션이 있어야 합니다. 방 안에 팔레스타인인과 함께 하면서 연금술인 마냥 뭔가 일어나게끔 합니다. 다른 각도에서 상황을 바라보게 됩니다. 누군가 이제 물리적으로 한 공간에 모이게 된다면 그 정도의 효과도 있을 수 있지만 물리적으로 그냥 한 공간에 있는 것뿐만이 아니라 같이 모여서 뭔가 새로운 걸 만들어내면 그 효과가 배가가 됩니다. 그냥 사람들 모아놓고 그냥 말을 시키는 게 아니라 뭔가 하자라고 촉구를 합니다. 뭔가 하자라는 것은 뭐 그게 외교관이 될 수도 있고 교수님이 될 수도 있고 어떤 임무를 수행을 하게 합니다. 그런데 비현실적인 일을 시키면 효과가 없습니다. 대신
이런 임무가 현실적이어야 하고 진정해야 하고 유의미한 임무여야 합니다. 그게 공동 연구가 될 수 있고 논문 작성을 해서 세계 평화에 기여할 수 있어야 하고 아니면 실제 문제를 산업 부문에서 해결할 수 있는 현실적인 임무여야 합니다. 사람들은 현실적인 것과 비현실적인 것의 차이를 잘 압니다. 그래서 사람들에게, 아이들에게 이 아이디어 갖고 뭐 실험을 해봐 라고 던져주는 그런 임무가 아니라 실제로 뭔가 만들어낼 수 있는 그런 임무를 줘야 하는 것입니다. 그 다음에 세 번째로 말씀드리고 싶은 것은 반드시 그래야 한다라는 건 아니지만 이 창의적인 것을 만들어서 제3자에게 줄 수 있다라면 좋습니다. 양측이 각자를 위해서 뭔가 해주는 것도 좋지만 그렇게 하면 직접적인 이해관계가 생기게 되는 것입니다. 그래서 뭐 심리적인 측면은 건드리진 않겠습니다. 그리고 또 좀 더 이런 도구를 잘 이해하기 위해서는 외교의 수단과 결합을 이해하기 위해서는 추가 연구가 필요합니다만 이 제3자가 누가 될 것인가, 우리의 노력으로 수혜를 보는 제3자가 누구인가를 결정하는 데 있어서 일단 그 양측이 협력을 하면 여러 가지 장점이 있습니다. 서로 협력을 하다 보면 서로의 강점과 약점을 알게 됩니다. 그걸 알면 또 도움이 되죠. 관계를 구축하게 됩니다. 예전에는 적대적인 관계였다가 이제 협력을 하게 되면 이게 대외적으로 중요한 메시지를 전달을 하게 됩니다. 제3자를 위해서 예전에는 적대적인 관계였던 나라들이 협력을 한다라는 것 자체가 매우 의미가 큽니다. 그 다음으로 제가 얻었던 교훈은 이 관계에 가치를 부여하는 것입니다. 제가 세부적인 내용까지 들어갈 시간은 없습니다만 저희가 개발했던 그런 프로그램은 뭔가 우리한테 예산을 주고 우리가 뭔가 만들어내는 게 아닙니다. 가치를 부여해야 합니다. 부가가치가 없으면 그냥 정부에서 준 예산만 쓰는 것밖에 안 됩니다. 부가가치가 필요합니다. 예를 들어 드리겠습니다. 독일 같은 경우 이제 스타트업 국가로서 독일의 젊은 기업인들에게 우리 시장의 문호를 열어줬습니다. 대기업들은 물론 안정적이죠. 그리고 이제 평생 고용을 원합니다. 하지만 실험을 원한다면 이 고위험 직종, 그러니까 실패할 수도 있다라는 부담을 안고 이런 스타트업 기업에서 일을 해보고 싶다라면 이제 들어와서 우리와 함께 협력을 하자라고 했습니다. 그래서 이런 혁신적인 프로젝트를 같이 하자라고 했습니다. 아부다비 같은 경우에는 농업 부문에서 응용 연구를 했었습니다. 그만큼 저희가 어떤 공상과학을 추구했던 것은 아니고 추가적인 가치, 부가적인 가치를 서로에게 그리고 중동 지역의 제3자에게 줄 수 있는 그런 사업을 같이 했습니다. 그 다음 교훈, 이 지역 수준에서 아니면 도시사 차원에서 협력하는 것이 국가 차원에서 협력하는 것보다 더 수월합니다. 한국에 대해서는 제가 말씀을 아끼겠습니다. 국가 차원에서 얘기를 하면 너무나 복잡해집니다. 그 로컬 차원에서 이야기를 하는 게 더 좋습니다. 지금 지역 차원, 강원도라는 차원에서 이야기를 하니까 훨씬 더 수월하고요. 물론 예술, 문화, 스포츠, 여기서 우리의 인류의 또 문화에 대한 사랑을 논할 수 있습니다. 그리고 또 교역.
우리가 서로 교역을 하게 되면 이것도 도움은 됩니다. 하지만 혁신 또 과학이 새로운 가치의 측면을 부여합니다. 뭔가 새로운 것을 만들어낸다는 게 정말 큰 도움이 되고 또 무의식적으로 참가하는 사람들에게 메시지를 전달하고 있습니다. 우리가 새로운 것을 만들어내고 있다. 내가 너한테 뭘 소개해줘서 네가 마음에 들어하고 또 내가 거기에 대해서 고마워하고 그런 게 아닙니다. 린지 박사님이 말씀을 하신 것처럼 평화는 전쟁의 부재처럼 소극적인 의미가 아닙니다. 새로운 것을 만들어내는 것. 새로운 메시지입니다. 제가 예루살렘에서 여러분께 평화에 대한 메시지를 보내드렸습니다. 네, 감사합니다. 우리에게 많은 교훈을 주시면서 저희가 영감을 받았습니다. 감사합니다. 그리고 지금 하고 계신 것이 바로 혁신 외교입니다. 그리고 거기에 선구자라고 하실 수 있겠습니다. 파트너십을 지속적으로 구축하고자 합니다. 자, 그러면 찰리 라멘토님을 모시도록 하겠습니다. 국제 변호사로 활동 중에 계시고 GHNI 글로벌 호프 네트워크 인터내셔널에 소속되어 계십니다. 감사합니다. 예, 스위스 제네바에서 인사드립니다. 여기는 이른 아침인데요. 그래서 밖에가 조금 어둡습니다. 받게 되어 정말 기쁘고요. 국제 변호사로서 현재 GHNI 그리고 UN에서 공공 외교 업무를 하면서 국제 기구들을 대변을 하고 있습니다. 그래서 GHNI에서는 51개국 이상에서 활동을 하고 있고요. 특별히 저희는 시민 중심, 지역 중심의 이니셔티브를 추진하고 있는데 그 분야에서 많은 성공이 있었기 때문에 여러분과 나누고 싶은 말씀이 조금 있습니다. 슬라이드 몇 장을 보여드리면서 말씀을 나누도록 하겠고요. 화면 공유 좀 해보겠습니다. 네, 이제 시작을 하겠습니다. 스포츠가 사람 간의 또 갈등을 겪고 있는 민족 간의 화해를 이룬다라는 것을 알고 계실 겁니다. 특히 그 아프리카에서도 많은 진전이 있었지요. 남아공에서 그와 같은 경우가 있었습니다. 자, 스포츠 외교가 무엇일까요? 스포츠 외교는 사실 긍정적, 부정적인 외교적 요인으로 활용이 될 수 있는데, 즉 긍정적인 메시지 또 부정적인 메시지를 모두 전할 수 있다라는 것입니다. 사람들이 좋아하는 것, 싫어하는 메시지를 동시에 전달할 수 있다라는 것이 재미있고요. 올림픽만 보더라도 망치로도 활용이 되었었고 또 화해를 이루는 도구로도 활용이 됐었습니다. 네, 누군가가 마이크를 쓰고 있는지 소리가 좀 중첩이 됐는데요. 자, 국제 스포츠 행사를 보더라도 좋은 예시가 많습니다. 98년, 2007년 레슬링에 있어서의 경기가 있었고 또 이스라엘과 팔레스타인 간에서의 축구 대회 같은 경우도 유의미한 행사였는데 이런 행사들을 중심으로 뭐 단일팀을 만든다든지 하면서 많은 화해의 진전을 이루었습니다. 단일팀이 아니더라도 그간 대결 구도에 있던 그리고 불화를 일으키고 있던 국가들이 만날 수 있는 접점을 마련하는 경우가 있었습니다. 또 이스라엘과 팔레스타인만 하더라도 단일한 노래를 부르면서 참여를 했던 경우들이 있었습니다. 저도 시민 중심의 이니셔티브를 해야 된다라는 이야기를 계속 듣는데요. 이와 비슷하게 말보다는 행동이 훨씬 더 중요하다라는 것을 상기하게 됩니다. 행동이 더 중요합니다. 그리고 대한민국만 하더라도 많은 행동을 보이면서 여기에 기여를 했다고 저는 생각합니다. 네. 한국만 하더라도
이를 보여주는 굉장히 훌륭한 예라고 생각합니다. This idea of, here we go. South Korea itself has been an example of actions. 네, 한국만 하더라도 행동을 통해서 많은 것을 보여주셨는데요. 햇빛 정책 아니면 소위 달빛 정책을 통해서 평화와 화해를 보여준 바 있습니다. 이것도 겸손하게 펼치고 있는데 이와 같이 일관된 태도가 너무나 중요하다고 생각합니다. 또 비국가 행위자, 즉 국제 기구들의 활동도 중요합니다. 제네바 리더십 공공정책연구소와 같은 단체 그리고 여러 스포츠 단체나 연맹들도 이와 같은 활동을 증진시키는 데 기여를 하고 있죠. FIFA나 IOC 등과 같은 단체들이 여러 그룹을 모으는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 아트 린즈님이 말씀하신 것을 상기를 하자면 저희가 최문순 도지사님 덕분에 강원도와 함께 MOU를 체결할 수 있었는데 그래서 저희는 저희의 모든 자원을 활용해서 이런 이니셔티브를 추진하는 데 열심을 다할 것입니다. 또 현재 저희가 유엔과 함께 스포츠와 관광 측의 외교를 할 수 있도록 교육과 훈련을 제공하고자 합니다. 그래서 강원도에 소속되어 있는 공무원들뿐만 아니라 강원도 소속의 여러 대학생들이 여기에 참여를 함으로써 함께 모이고 여기에 유례 없는 수준으로 참여를 함으로써 활동을 할 수 있도록 도울 예정입니다. 한국도 준비가 되어 있다고 생각을 하고요. 또 앞으로 중요하다고 생각하는 것은 관광지구, 관광특구로서 지정할 수 있는 노력이 필요하다고 봅니다. 그래서 강원도 내에 관광특구를 만들어서 평화를 이루는 데 큰 역할을 할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 봅니다. 뿐만 아니라 강원도민들, 즉 시민들이 스스로 이니셔티브를 만들어내고 참여할 수 있도록 하는 것이 필수적이라고 생각하는데 유럽에서 보더라도 프랑스의 경우 시민 중심의 위원회가 여러 환경 개선을 위한 입법을 한다든지 하는 그런 사례들이 있는데요. 유엔에서도 이와 같은 노력들이 2021년 이후에 더 활발해질 겁니다. 시민들이 의사결정에 참여를 하고 또 외교 정책을 펼치는데 참여하도록 하는 것이기 때문에 윈윈 전략이라고 저는 볼 수 있고요. 또 강원도가 지금 가지고 있는 위상을 활용을 해서 스포츠 행사를 개최하는 그러한 장소가 되도록 자리매김할 수 있도록 돕고 또 시민들도 여기에 참여할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 지역의 시민들에게 교육과 훈련을 하고 또 자문을 주되 그분들 스스로 문제를 해결할 수 있도록 하면 그 성공 사례들이 더 증폭이 되고 배가가 되는 것을 볼 수가 있습니다. 지금 강원도가 가지고 있는 지리적인 여건을 보면 굉장히 특수하지요. 남북한으로 갈라져 있다라는 그러한 특수성이 사실은 많은 가능성을 안고 있기 때문에 이것도 활용하면 좋겠습니다. 또 유니탈과 함께 스포츠 외교 훈련을 한국 국민들뿐만 아니라 북한 내 주민들 그리고 시민단체, 대학생, 공무원 등에게 제공을 할 것입니다. 또 청년들의 참여를 높이는 것이 매우 중요하다고 봅니다. 왜냐하면 미래의 열쇠이기 때문인데요. 대한민국을 정말 좋아하고 또 북한 주민들을 향해서도 저희가 그와 같은 애정이 있는데 저희도 사명이라 생각을 하고 저희가 가지고 있는 자원을 다 활용을 해서 가교의 역할을 하고자 합니다. 유엔의 193개국이 회원으로 활동을 하고 있는데 거기에서도 저희가 가교의 역할을 함으로써 많은 도움을 주기를 바라고 있고요. 기회 주셔서 너무나 감사합니다. 네, 굉장히 도발적인 아이디어들을 공유해 주셨고 또 경험을 공유해 주셔서 너무나 감사드립니다.
네, 그러면 이제 로빈더 사치데브 회장님을 모시겠습니다. 오래전부터 저의 친구이시고요. 이매진디아 연구소의 회장님이십니다. 인도의 민간 단체로서 공공 외교를 연구하고 있습니다. 유튜브 인터뷰를 진행을 하면서 인도 다이아스포라 지역 리더들과 함께 인터뷰를 진행을 했습니다. 흥미로운 커리어를 갖고 계신데요. 사치데브 회장님. Thank you so much for this invite to speak. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 이영길 박사님, 강원도 도정부 패널 여러분, 청중 여러분, 안녕하십니까? 파워포인트를 준비를 했습니다. 화면 공유를 해드리도록 하겠습니다. Okay. Now, as the topic of the day, and I'm 네, looking 오늘 at this 다루고 있는 opportunity as 주제와 a way to 관련해서 share a practical plan 실질적인 계획을 공유해서 한반도의 평화와 고요함을 실천하자라는 주제로 말씀을 드리겠습니다. 우리가 관용의 정신을 바탕으로 해야 한다라고 생각을 합니다. 10장의 슬라이드를 준비를 했습니다. 7분 안에 발표를 하도록 하겠습니다. 패널분들이 보실 수 있도록 화면에 이 파워포인트는 남겨두도록 하겠습니다. 두 개의 파트로 나눠서 말씀드리겠습니다. 저희가 과거에 어떤 활동을 했는지 말씀을 드리겠고, 두 번째, 앞으로의 향후 과제에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저희 연구소를 소개를 하자면 저희는 싱크탱크 연구소입니다. 저의 백그라운드는 기술 분야에서 창업을 했었습니다. 그리고 또 그런 창업 정신을 가지고 또 어떻게 앞으로 혁신을 해 나갈 것인가, 그리고 Live, Let Live 캠페인을 진행을 하고 있습니다. 사람들, 정부, 그리고 또 환경, 관용의 정신을 발휘해서 각자 공존을 꾀해야 합니다. 과거의 활동에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 미국과 인도에서 민간 차원에서의 그 원자력 협력을 했습니다. 그리고 또 경제 외교를 했었습니다. 인도의 IT 산업, 특히나 이 H1 비자 관련해서 협상을 했었고요. 또 과학과 이미지 외교를 했습니다. 이 숫자 0의 원천에 대해서 연구를 진행을 했습니다. 과학사에 대한 연구를 진행을 했었습니다. 그리고 또 종교 기반 외교를 펼쳤습니다. 힌두교 힌두교의 그 신전을 우리가 스리랑카에 세웠습니다. 그리고 또 문화 외교를 한국과 진행을 했습니다. 인도 정부가 가야국의 허황후의 이미지를 새긴 우표를 발행하도록 했습니다. 한국 정부와 함께 MOU를 체결해서 이 우표를 발행했었습니다. 미국을 대상으로 로비를 많이 펼치고 2002년도부터 미국의 샌안토니오와 인도의 첸나이 간에 또 업무 협약을 체결했고, 또 일본 정부와 함께 그 민간 차원의 원자력 협력을 기울였습니다. 그리고 또 제로 프로젝트를 실시했습니다. 한국과 인도 간의 협력 활동을 보겠습니다. 인도, 한국 간의
그 협력 단체를 인도에서 그리고 서울에서 체결을 했고 많은 인적 교류, 기술 교류가 있어 왔습니다. 네, 그러면 또 앞으로 이제 무엇을 할 것인가? 한반도의 이 평화와 고요를 달성하기 위해서 무엇을 할 것인가? 공공 외교를 펼치기 위해서는 우리의 그 공공 파트너가 있어야 합니다. 그런데 대한민국이 북한과 공공 외교를 하기가 어려운 거죠. 그래서 에코시스템을 마련을 해서 평화와 고요함을 달성을 할 수 있어야 합니다. 5L 모델이 있습니다. 저희가 제안을 하는 것 그리고 또 구체적인 아이디어가 있습니다. 대화를 진행을 하고 캠페인을 런칭을 하고 다른 타자에 의존하고 로비 활동을 펼치고 또 live and let live 이렇게 5L입니다. 저희가 어떤 것들을 제공을 할 수 있는가 말씀을 드리자면 이 Live and Let Live 캠페인의 사무국을 강원도 고성시에 설치할 수가 있을 것 같습니다. 이 강원도에 이 Live and Let 캠페인 사무국을 설치를 하고 이 공공 외교 네트워크를 형성을 하는 것입니다. 저희가 강원도 고성에 대해서 연구를 했었는데 라벤더를 이 캠페인의 공식 그 꽃으로 지정을 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 통일 이후의 시점까지 우리가 고려해야 할 것 같습니다. 남북한이 통일을 하면 그것으로 끝이 아니라 공존을 해야 하는 것이기 때문에 이 통일 이후까지 생각을 해야 합니다. Live and Let Live 캠페인을 위해서 강원도에서 사무국을 설치할 것을 제안을 하고요. 미국의 아동들이 진행을 하는 그런 캠페인이 있습니다. Live and Let Live 캠페인을 지지한다. 그리고 또 미국에서 행복 추구권을 보장한다라는 그런 결의안이 채택이 되도록 미 의회에서 아이들과 함께 캠페인을 펼치고 있습니다. 우리는 우리가 살아야 하고 남이 살아야 합니다. 이런 공존이 필요합니다. 이게 학교에서도 중요합니다. 아동들이 따돌림을 받고 있는데 아동들이 이런 상대방에 대한 존중의 마음을 가지고 있으면 서로 따돌림을 하지 않을 것이고 또 극단주의적인 행동을 보이지 않을 것입니다. 평화 모델을 구축을 해서 중국, 인도 문제를 해결을 하려고 있습니다. 또 아부다비에서 올해 6월에 행복 컨퍼런스를 준비를 했습니다만 코로나 때문에 아마 연기가 될 것 같습니다. 미국, 유럽, 파리, 중동 지역이 Live and Let 캠페인에 동참할 수 있도록 더 적극 홍보를 할 것입니다. Live and Let Live 컨퍼런스를 진행을 할 것입니다. 네덜란드 헤이그에서 2022년 초반에 진행을 할 것입니다. 캠페인을 진행을 할 때는 사람들의 참여를 동원을 해야 합니다. 그리고 뭔가 사람들에게 일을 시켜야 하는데요. Live and Let Live 파티를 열려고 합니다. 그 녹색당처럼 Live and Let Live 파티를 위해서 레모네이드 당을 만들려고 합니다. 감사합니다. 인도가 사실 한국에 많은 것을 가르쳐 줄 수 있다라고 생각을 합니다.
Mr. Andreas Wieland. 자, 다음은 안드레아스 윌랜드 Also, he's a coordinator 님을 of 모시도록 WEA 하겠습니다. Peace and Reconciliation WEA Committee. 평화화해부 Please welcome. 코디네이터로 계십니다. 환영해 주십시오. Thank you, Professor Yang Ju Lee, and thank you 예, for this 이영규 invitation. 교수님 It's an honor to speak 감사합니다. to you 초대해 today. 주신 것에 대해서도 감사의 말씀 드립니다. 말씀드릴 수 있어 너무나 기쁩니다. 사실은 제가 지금 WEA 평화화해부의 코디네이터가 아니고요. 요하네스 라이머 교수님의 대리인으로 말씀을 드리게 되었습니다. 안타깝게도 교수님께서 지금 눈에 조금 질병이 생겨서 제가 대신 이렇게 나오게 되었습니다. 양해의 말씀 구합니다. 저는 두 가지 측면에서 말씀을 드리고 싶습니다. 첫째는 제가 WEA를 대표해서 말씀을 드리고 있는데 세계 복음주의 연맹입니다. 세계를 보면 20억 명의 기독교인들이 있는데 그 기독교인들이 한 6억 명 정도가 저희가 복음주의 연맹에 소속되어 있습니다. 저희 WEA는 130개국 이상에서 활발하게 활동을 하고 있는 단체인데요. 지역 단위에서 다양한 활동을 하고 있고 또 여러 트랙에 걸쳐서 다양한 주제를 다루고 있습니다. 많은 세계 문제를 해결하기 위해 노력을 하고 있습니다. 또 개신교인들의 경우는 개신교회가 사실 굉장히 적극적으로 활동을 하고 있는데 146년 정도의 역사를 가지고 있는 단체로서 아주 오랜 역사를 자랑하고 있습니다. 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 그 신앙 그리고 성경에 대한 믿음을 근거로 바탕으로 통합하는 것이 목적이고요. 그간 여러 단계에 걸쳐서 발전해 오고 성장을 해왔습니다. 그 중에서 WEA 안에서 평화와 화해부는 사실은 좀 최근에 생기게 되었는데요. 2016년에 만들어졌습니다. 그러니까 이 기독교 단체들 그리고 연맹들 사이에서 뭔가 변화가 있었다라는 것을 저희가 알 수 있는데요. 평화와 화해가 그만큼 중요한 의제가 되었다라는 것이지요. 세계에서 사실 여러 어려운 상황들이 생기고 다양한 긴장과 갈등 상황이 생기면서 평화와 화해에 대한 요구가 커진 것입니다. 그렇다면 평화와 화해 네트워크의 비전은 무엇이냐? 쉽게 말씀을 드리자면 예수 그리스도 안에서 화해를 하고 평화를 이루자라는 굉장히 거대한 비전인데요. 조금 더 작게 쪼개서 말씀을 드리자면 교회들에게 영감을 주고 이들이 움직이게 함으로써 사람들이 삶을 충만하게 살 수 있도록 하는 것이다 라는 겁니다. 조금 더 큰 목표처럼 느껴질 수 있는데 굉장히 매력적으로 다가올 수도 있다고 봅니다. 개신교회가 그리고 복음주의자들이 너무나 폐쇄적이었다 라고 생각하실 수 있겠습니다. 배타적으로 활동을 한 것으로 보일 수 있겠지만 사실은 이제 문호를 조금 열고 많은 사람들을 포용하고자 하는 이러한 움직임이 있습니다. 그래서 교회가 자기의 이익을 추구하는 것이 아니라 교회는 오히려 다른 사람들을 섬기기 위한 존재다라는 것을 다시 한번 확인하는 것이지요. 그래서 평화와 화해부에서 포럼을 만들고 2024년까지 진행되는 프로그램을 진행 중에 있는데 그 프로그램 하에서 저희는 치유와 화해를 위한 많은 노력을 세계적으로 펼치고 있습니다. 특별히 어떻게 우리가 도움을 줄 수 있을까? 한반도 문제를 돕는데 어떤 역할을 할 수 있을까라는
질문을 가지고 나서고 있습니다. 그래서 평창 평화 포럼에 대한 관심을 저희가 갖게 되었고 여기에 참여하고 싶을 뿐만 아니라 평화화의 네트워크가 어떻게 기여를 할 수 있을지 조금 적극적으로 모색을 해보고 싶다라는 것이 저희의 뜻이었습니다. 그래서 제가 한편으로는 WEA를 대표를 하고 있습니다만 WEA에 대한 얘기는 이 정도에서 마무리를 하겠습니다. 여러분들에게 여러분 모두가 관심을 갖고 있지는 않을 수 있기 때문에 다른 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 두 번째 말씀을 드리고 싶은 것은 저희 두 번째 소속인데요. 진실과 변화라는 이름의 독일 NGO입니다. 유럽을 기반으로 활동을 하고 있는데 세계적으로 King of Education Hub에 소속되어 있습니다. 구글에 가셔서 검색을 해보시면 없습니다. 왜냐하면 아직 출범을 준비 중에 있기 때문인데요. 그렇다면 이 운동은 어떻게 발생하게 되었고 이 평화 포럼하고는 어떤 관련이 있는지 말씀드리겠습니다. 여러분 성경의 구약을 보시면 구약 성서에 전쟁에 대한 이야기가 굉장히 많습니다. 민족 간에 또 사람 간에 많은 문제와 갈등을 볼 수 있는데요. 그 외에도 평화에 대한 이야기가 상당히 많습니다. 평화에 대한 굉장히 흥미로운 관점들이 있는데 오늘까지도 적용이 가능한 그런 이야기들이 많습니다. 유엔에 가셔도 유엔 안에 여러 상징과 또 이사야서의 여러 성경 구절들이 여기저기 새겨져 있는 것을 보실 수 있습니다. 예를 들자면 러시아가 유엔 측에 선물로 준 동상을 보면 그 동상 밑에 이사야서 문구가 새겨져 있는데요. 바로 변화에 대한 것이었죠. 그래서 이사야 2장의 말씀, 또 하나는 beating swords into plowshares statue that was given to the UN in 1957. 칼을 갈아서 변화를 시킨다라는 이야기가 나오는데 그 두 가지 문구 모두 이사야서에서 나온 것이며 평화 얘기를 할 때 상당히 많이 인용이 되는 문구입니다. 그런데 그 구절 자체를 좀 자세하게 들여다보면 참 흥미롭게도 성경 구절에 분명하게 이렇게 적혀 있습니다. 평화는 교육과 관련이 되어 있다라는 것을 이야기하고 있습니다. 두 개의 말씀에서 다 얘기를 하고 있는 것은 주를 아는 것이 평화의 근원이다라는 것을 이야기하고 있는 것이지요. 그래서 지식이 있고 교육이 있고 지혜와 같은 용어가 여기에 등장을 하고 있는데 그것을 넘어서는 이거는 뭐냐, 어떤 의미를 담고 있느냐 하면 단순한 의미의 교육이 아니라 특별한 종류의 교육을 이야기하고 있다는 것입니다. 그래서 제가 소속되어 있는 King of Education Hub라는 세계적인 운동은 지금 많은 국가들이 참여하고 있는데요. 단순한 의미의 교육에만 집중하고 있는 것은 아닙니다. 사실 많은 정부, 많은 NGO가 당연히 그렇지만 교육 문제에 힘쓰고 있습니다만 저희는 거기에서 한 발 더 나아가서 그냥 교육이 아니라 올바른 교육이 진행이 되어야 된다라고 봅니다. 그렇다면 올바른 교육은 무엇인가? 올바른 교육은 바로 덕목과 스킬을 접목시킬 때, 그리고 인격과 또 품격과 일과 연결을 시킬 때가 중요하다고 생각하는 것입니다. 그래야지만 수세대에 걸쳐서, 수백 년에 걸쳐서 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 덕목이 없고 인격이 없는 기술과 교육만 있으면 파괴가 생길 수 있고 부패가 생길 수 있습니다. 또 거짓말이 탄생을 하고 또 도둑질이 생길 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그에 앞서서 먼저 인격이 형성이 되어야 됩니다. 인품을 만들어서 사람들이
initiators of 정말 tomorrow. So entrepreneurs 내일의 평화를 of a- 일구는 of a 일꾼이 될 수 virtue, 있도록 해야 되는 것입니다. of a virtue, 그래서 life, a life of virtues, 덕목이 will 있는 삶, change 덕이 nations. 있는 So that is our 삶을 perspective. That's 통해서 why we, 나라를 emphasize 바꾸자라는 것이 education. 저희의 강점입니다. 강조점입니다. more than 그래서 just 저희가 생각하는 teaching children 교육은 how to 아이들에게 calculate and do math 수학을 and do right 가르치고 spelling. Education 스펠링을 has to 가르치고 do 하는 것을 something with 넘어서서 character, with virtue, 학생들의 인품을 and with, 만들어내고 that 또 comes 덕목을 through a 가르치고 reflection on the law of God. 또 And that is 하나님의 something that is 사랑을 so fundamental that we believe 반영한 것이어야 if we 된다라고 miss 생각하는 this, 것입니다. 정말 근본적인 이야기이고요. 이것을 놓치게 되면 저희가 오늘 이야기한 다른 것들은 정말 막다른 골목에 다다르고 말 것입니다. 결국 사람을 바꾸는 힘이 없다면 결실을 맺지 못한다라는 것이지요. 비행기를 타고 영국으로, 인도에서 영국으로 가는데 다른 인도 사람이 왜 영국이 비즈니스하기 좋은 곳이라고 생각하세요? 라고 다른 동료 인도인이 묻는다면 사실은 이 얘기가 제가 알고 있는 그 친구의 이야기인데요. 저의 친구가 그러한 질문을 했다라는 겁니다. 영국이 그렇게 좋고 가서 비즈니스를 하기에 좋다라고 이야기를 하길래 왜 그렇게 생각하시느냐라고 제 친구가 물었습니다. 그랬더니 그분이 이렇게 대답을 했다고 해요. 왜냐하면 영국에서는 모든 사람이 나를 믿어요. 당신을 믿어줘요. 라고 얘기를 했다는 거죠. 믿음이라는 것, 신뢰라는 것이 사실은 기계가 돌아가게끔 하는 윤활유와 같은 겁니다. 신뢰가 없다면, 믿음이 없다면 기계가 작동하지 않지요. 그래서 저희가 꿈꾸고 있는 것은 인격을 형성을 함으로써 모든 영역에서 그게 남한이든 북한이든 간에 모든 영역에서 이와 같은 교육을 진행을 하고자 하는 것이고 또 이것이 저희가 굉장히 중요한 자산이라고 생각을 하는 겁니다. 그래서 King of Education 허브에서 이와 같은 목적을 가지고 활동을 하고 있습니다. 이러한 이야기를 제가 공유할 수 있게 기회해 주셔서 감사드립니다. Thank you very much for adding. 예, 감사합니다. 거기에 공공 외교의 덕목과 인격 말씀까지 해주신 것, 또 믿음을 기반으로 한 신앙을 기반으로 한 커뮤니티의 중요성을 강조해 주셨습니다. 네, 이제 마지막 순서입니다. 코니 린슬리 님께서 아트를 통한 공공 외교에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 트랜스포트 월드의 아트 퍼실리테이터로 일하고 계십니다. 여러분 안녕하십니까? 여기는 저녁인데 한국은 오후겠네요. 많은 이야기를 공공 외교에 대해 여러 측면에 대해서 나눴습니다. 저는 이제 문화 외교에 대해서 말씀드리겠습니다. 제 경험에 비춰 말씀을 드리겠습니다. 제가 10년 이상 해외에서 거주했습니다. 3년 유럽에서 살았습니다. 제가 배구 선수였습니다. 오스트리아 국가대표 팀이었습니다. 유럽의 여러 국가를 돌면서 경기를 했었습니다. 많은 그런 다양한 장소와 분위기를 경험을 했습니다. 스포츠의 힘을 절실히 느낄 수 있었습니다. 팀과 국가를 하나로 모아주는 역할을 바로 스포츠가 하고 있습니다. 그런 장소에서 제가 좋은 추억을 가지고 있고요. 또 저희가 갔던 나라 중에는 서로 정치적으로 갈등 관계였던 나라들도 있었습니다. 하지만 저희가 가서 경기에 임하면서 이런 문제를 어느 정도 완화할 수 있었습니다. 우리의 우정을 통해서요. 그리고 또 신뢰를 아까 강조해 주셨는데 신뢰를 구축하는 것도 중요하고 또 진실을 말하는 것도 중요합니다. 아리스토텔레스, 플라톤, 아인슈타인 모두 다 동의하는 게 있습니다. 우리에게 보여지는 아이디어 그리고 또
아름다운 생활의 아름다움을 이 아이디어가 보여준다라고 했습니다. 간디는 똑같은 이야기를 이제 다른 말로 표현을 했는데요. 진실은 우리가 추구해야 할 첫 번째다. 그리고 아름다움과 선함을 거기에 덧붙이는 거다라고 이야기를 했습니다. 모든 인간의 조건이 진선미다라고 이야기를 한 바 있습니다. 또 다른 예를 말씀을 드리자면 제가 3년 동안 배 위에서 생활을 했습니다. 3년 동안 배 위에서 생활을 하면서 라틴 아메리카를 돌았는데요. 뮤직 팀 원으로서 계속 공연을 했습니다. 음악 또한 굉장히 중요한 매체였습니다. 서로의 공감을 불러일으킬 수 있는 매체였습니다. 암흑의 순간에 처했을 때도 아름다운 그런 음악을 듣게 되면 특별한 공간에 접어들게 되고 또 우리 안에서 어떤 깊은 감명을 받게 됩니다. 그런 문화 외교의 힘이 있고요. 그 다음에 1980년대 초반에 중국에서 살았습니다. 제가 대학에서 영어를 가르쳤습니다. 100만 명이 사는 마을에서 제가 유일한 금발머리였습니다. 정말 그 자체로도 독특한 경험이었습니다. 여기서 제가 겪은 경험들이 많은데요. 미국의 대사 역할을 할 수밖에 없었습니다. 전체 마을에서 미국인이 저를 포함해서 총 3명밖에 없었거든요. 사실 제가 테니스를 했습니다. 그래서 저한테 테니스 채를 줘서 일주일에 적어도 한 번씩은 경기를 했었습니다. 매번 이제 경기 상대방이 바뀌었는데요. 이 3명의 미국인과 그 중국의 지도층 간에 맺었던 관계가 굉장히 독특했습니다. 우리가 공통점을 서로 발견할 수 있었습니다. 우리 다 잘 알듯이 우리 안에 공통점을 통해서 우정을 형성을 하고 친구가 되기도 하고 결혼도 할 수가 있고 또 결합을 하게 됩니다. 우리가 연대를 맺을 수가 있는 것입니다. 공통점이 없으면 이런 것들이 가능하지 않습니다. 예, 노래를 제가 하나 불러드릴 텐데요. 기타 연주도 해드리겠습니다. 지구상에 평화가 있기를 그리고 그 평화가 나로부터 시작하기를 여러분 다 아시면 음소거 하시고 따라 불러주세요. And let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow. To take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth and let it begin with me.
Thank you, Connie. 네, 감사합니다. 아무도 안 따라 부르시는 것 Thank you 같아요. very much. 네, For your good 감사합니다. presentation and the song. 발표, 노래 모두 훌륭합니다. 아마 저희 세션이 유일할 것 같습니다. 노래를 불러주신 분은 아무 데도 없었을 것 같은데요. 예, 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 코로나 시대에 노래를 하면서 제가 다른 사람들과 더 많이 연결할 수 있었습니다. 네, 함께 합창을 할 수 있으면 좋겠는데요. 근데 시차가 있어서 좀 연주가 잘 안 될 것 같습니다. 예, 여러분 모두 훌륭한 발표해 주셨는데요. 감사합니다. 굉장히 고무적인 말씀 그리고 또 생각을 많이 하게끔 하는 그런 아이디어를 제안을 해 주셨습니다. 그러면 온라인으로 들어온 질문 찰리 라멘토님께 질문 드리겠습니다. 말씀을 하시면서 청년들을 공공외교에 동참시켜야 된다라고 말씀을 하셨습니다. 그러면 청년 동원을 위해서 구체적으로 할 수 있는 일은 무엇이 있을까요? 네, 좋은 질문입니다. 질문 감사하고요. 이렇게 함께 모일 수 있는 것이 중요한데 어떻게 평화를 유지하는 자가 될까? 거기에 대한 교육을 하는 것이 일차적일 것입니다. 겸손하게 또 신뢰를 구축을 하면서 여러 활동들, 주요한 활동에 어떻게 참여할 수 있을까? 특히 한국에서 문화를 중심으로 하는 여러 행사들 중에 남북한 주민들이 모두 모일 수 있는 그런 행사들이 있을 것 같습니다. 행동이 더 중요하다고 말씀드렸죠. 가장 최근 올림픽에서도 남북 단일팀이 형성이 되었는데 바로 그와 같은 이슈들이 있겠습니다. 관광도 말씀을 드리자면 현재 강원도에서 관광 특구를 만들기 위한 노력이 있는데 거기에도 사실은 학생들, 젊은 청년들이 여러 프로젝트에 참여할 수 있어야 합니다. 저는 참 좋다고 생각하는 것이 저희가 지역 단위에서 또 지방자치단체들 대학생들, 시민들, 어린 학생들과 함께 일을 하면서 많은 성공을 이루었는데요. 사실은 어린 아이들이 어른들과는 시각이나 관점이 다릅니다. 그래서 어린이들로부터 배울 수 있는 점이 있는데요. 신뢰에 대해서도 또 리더십에 대해서도 배울 수 있는 점이 있습니다. 사람의 선함을 이 아이들이 볼 수 있다는 것인데 거기에서 출발하면 좋을 것 같고요. 또 유니탈과 함께 이와 같은 교육을 제공할 수 있기를 바라고 여러분들도 저희에게 연락을 주십시오. 함께 참여할 수 있으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 다음 질문으로 넘어갈 텐데 댄 샤함님에게 드리는 질문입니다. 네, 실질적이고 구체적이고 창의적인 그런 노력을 기울여야 한다라고 했는데 지금 소속된 기관에서 했던 구체적인 사례를 말씀을 해 주실 수 있나요? 이스라엘과 UAE 간에 어떤 일을 해서 협력을 도모했는지, 평화를 도모했는지 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 단지 이제 서류상에 우리가 서명을 한다라고 해서 평화가 찾아지는 것 아닙니다. 우리는 평화를 위해서도 지금 노력을 하고 있습니다. 관계를 구축하기 위해서 신뢰가 필요한데요. 저희가 지금 하고 있는 것은 혁신센터를 만들고 있습니다. 에너지 분야, 의료 분야에서 혁신센터를 만들고 있습니다. 우리 지역에 필요한 것들입니다. 중동 지역에 살펴보면 훨씬 더 많은 인구가 살고 있고요. 그런데 물이 정말 부족합니다. 지금 현재 논의 중이고 또 생각하고 있는 것이 바로 이 충분한 물과 식량을 확보하는 것입니다. 더 많은 사람들에게 물 부족한 상황에서 물을 제공하는 것이 필요합니다. 시리아 전쟁은 가뭄 때문에 일어났습니다. 지금 해결해야 하는 현안들이 있습니다.
더 나은 농업, 그리고 담수 제공, 또 물의 재사용을 이 지역에서 활성화하려고 하고 있습니다. 지금 여러 기후 조건이 열악합니다. 비가 충분히 안 오고 있습니다. 그래서 저희가 지금 집중하고 있는 게 물이고요. 그 다음에 의료 분야에서 유전병 치료제를 개발하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 사실 부족 간의 그런 가까운 친족 관계 간에 결혼을 하다 보니 유전병이 많이 있습니다. 그 다음에 에너지 분야에 대해서 말씀을 드리면 태양광 발전, 전기 이런 게 중요합니다. 저희가 풍력은 부족합니다. 대신 일조량이 크기 때문에 우리가 물과 에너지를 결합을 해서 충분한 에너지를 제공하는 것이 필요합니다. 재생 가능 에너지, 또 물의 담수화가 굉장히 중요한데요. 젊은 사람들의 더 많은 그런 연구가 개발과 혁신가들이 필요합니다. 스타트업 기업만 있어서는 안 되겠고요. 이 전체 혁신 에코시스템이 있어야 합니다. 이스라엘, 유대인, 무슬림교, 아랍 사람들 이런 모든 사람들이 한데 모여서 혁신센터를 구축하고 있습니다. 네, 감사합니다. 다음 질문 또 우리 댄샴 박사님을 위한 질문인데요. 이스라엘의 공공 외교에 대해서 질문을 하고 있습니다. 정부 차원에서도 혹시나 공공 외교를 강조하고 있나요? 네, 그렇습니다. 그 언론이 집중 조명을 했었습니다. 예루살렘이 굉장히 상징적인 도시입니다. 굉장히 많은 기독교인의 중요하게 생각하는 성지고 또 예수 그리스도가 탄생한 곳이기도 하고 또 메시아가 등장한 곳이기도 합니다. 또 무슬림교에 의하면 무하마드가 예루살렘에서 와서 또 이제 승천을 했는데 우리 유대인에게는 이게 마음의 고향입니다. 항상 우리는 예루살렘을 중요하게 생각을 하고 있습니다. 이건 성경 구절에서 온 것이 아니다. 이게 분쟁 지역으로 거론되는 것만이 아니라 우리에게 굉장히 중요한 측면을 많이 가지고 있는 도시입니다. 이스라엘이 굉장히 창의적인 에너지가 많습니다. 전 세계 여러 지역에서 온 사람들이 모여 있고 그래서 유럽에서, 러시아에서, 모로코에서, 미국에서 온 유대인들이 있고 이라크에서 온 사람도 있고 출신 배경이 다른데 모여서 새로운 것을 만들어내고 있습니다. 그만큼 창의 역량이 높습니다. 이스라엘은 분쟁 지역만이 아니다. 언론에 나오는 그런 도시가 아니라 연결을 할 수 있는 능력을 가지고 있고 또 투자처이고 또 학술적인 역량, 혁신 역량도 뛰어나다. 의료, 사막, 농업, 혁신, 스타트업, 문화가 굉장히 풍부한 곳이다라는 그런 것을 강조하고자 합니다. 사람들이 이스라엘에 대해서 시온교에 대해서 뭔가 어떤 선입견이 됐든 편견이 됐든 의견이 있는데 그것을 우리가 업데이트 시킬 필요가 있습니다. 그래서 아랍 쪽으로도 우리가 예루살렘의 중요성을 홍보하고 있습니다.
you explained. 다음 질문은 about, 로빈더 사치데브님에게 드리는 질문인데요. 미드 앤 레트 리드 캠페인에 대한 말씀을 하셨습니다. 거기에 한국이 직접 참여했으면 좋겠다라는 말씀을 주셨고 또 고성 지역을 특별히 말씀을 하시면서 공존 지역으로 공존하는 그러한 지역으로 육성하면 좋겠다고 말씀을 하셨지요. 인도도 여기에 참여를 하고자 한다 했으면 좋겠다라는 말씀을 주셨습니다. 그렇다면 인도가 여기에 어떻게 직접 참여할 수 있다고 보시는지 말씀을 해주시고요. 특별히 리브 앤 리브 캠페인에 대해서 더 상술해 주시면 감사하겠습니다. 예, 감사합니다. See, the bottom line is, in this world of today, 결론은 there is no 이렇습니다. other way in 오늘날 any country, any 그 people, 어떠한 국가이든 and 어떠한 between people and 민족이든 environment, 또 사람과 환경 간에서도 유일하게 저희가 생존하기 위해서는 저희들도 살고 다른 이들도 살 수 있게끔 즉 리브 앤 렛 리브를 해야 되는 것입니다. 지금 팬데믹 상황에서도 저희가 배운 것은 사람과 환경이 자연과 사람이 공존해야지 된다라는 것인데 이 캠페인은 이와 같은 철학을 근간으로 하고 있습니다. 이게 실현이 되기 위해서는 지금 사실 뭐 캠페인을 하기 위해서는 더 많은 사람들이 참여할 수 있도록 해야 되잖아요. 그렇게 할 수 있는 방법 중 하나는 미국의 어린이들이 자신들의 그 의원들, 국회의원들에게 편지를 보내서 이 Live and Let Live의 아이디어를 지지를 해달라, 그와 같은 입법을 해달라라고 요청을 하는 것입니다. 그리고 중과 같은 시대에 지금 사실은 이것도 저에게는 레모네이드 파티라고 볼 수 있겠는데요. 사람들이 이제는 뭐 온라인으로라도 모여서 해법을 찾는 것이 중요합니다. 어떻게 앞으로 나아갈까 논의를 하는 것이죠. 거기에 저희는 교육 문제에 있어서도 일을 하고 있는데 사실은 어린이가 우리의 선생이 될 수 있습니다. 즉, 지금 어린이들이 배우는 내용이 나중에 우리나라를, 우리 세계를 이끌게 될 아이디어들입니다. 그래서 우리가 교육 정책을 만들 때도 이와 같은 내용들을 들어가야 됩니다. 아까 인격 형성, 인품 형성에 대한 말씀도 해주셨는데 교육 과정을 보면 5살부터 15살까지 즉 아이부터 청소년까지의 교육 과정이 이와 같은 인격 형성 또 나도 살고 다른 이들도 다른 존재도 살 수 있게끔 하는 그런 공존의 정신이 들어가야 된다는 것입니다. 그래서 이런 어린이들이 어른이 되면 극단주의적인 성향이 드러나지가 않겠지요. 그래서 이것이 몇 가지 사례가 될 것입니다. 제가 이와 같은 캠페인을 제안하는 이유는 이렇습니다. 사실 저희는 아부다비와 UAE에 있는 사람들과도 협력을 하고 있을 정도로 세계적인 캠페인입니다. 미국, 네덜란드 등도 참여하고 있는데요. 저희가 인도에 있지만 여러 사람들이 함께 활동을 하고 있고 저희는 브랜딩이라든지 또 공공외교에서 어떠한 일들이 벌어지고 있는가 를 보면 평화를 적극적으로 독려하기 위한 그런 에너지나 그런 노력이 사실상 없습니다. 바로 그래서 저희는 이와 같은 이니셔티브가 이러한 역할을 할 수 있다라고 생각하는 것입니다. 관광 말씀도 드렸고 라벤더에 대한 말씀도 드렸습니다만 이 모든 것이 캠페인의 일부가 될 수 있다고 생각합니다. 물론 인도 전체에서 벌어지는 캠페인이기는 하고 또 간디를 비롯한 지도자들의 그러한 철학도 포함이 되고 있고 또 세계의 여러 유명인들의 철학도 여기와 맥을 같이 할 수 있을 거라고 생각하는데요. 결국 우리 지구는 하나입니다. 지구는 하나이기 때문에 우리도 살고 다른 이들도 살 수 있게끔 공존해야지 된다라는 것입니다. 이 캠페인을 하면서 저희가 공공외교를 펼칠 수 있는 그러한 수단이 생기게 되는데요. 전 세계에 여러 입법자들 또 어린이들 또 오피니언 메이커와 언론도 참여를 하고 있습니다. 또 민초 그 NGO들도 함께 참여를 할 수 있는데
그러면서 생길 수 있는 가치가 굉장히 크다고 생각합니다. 네, 다음 질문도 로빈더 사치테프님께 드리겠습니다. 바이든 정부가 새로 출범했고 또 해리스 부통령이 인도계입니다. 그래서 이제 흥미로운 질문이 들어왔는데요. 인도 다이애스포라가 바이든 행정부에 얼마만큼의 영향을 미칠까요? 인도 다이애스포라 인구와 또 미국 행정부가 한반도의 평화를 위해서 어떤 일을 할 수 있을까요? 네, 인도 다이애스포라 인구가 훨씬 더 적극적인 역할을 수행하고 미국 정부의 로비 활동도 펼치고 있습니다. 미국과 인도의 그 원자력 협력 등 여러 가지가 있었는데요. 카멀라 해리스 부통령의 엄마의 남동생이 제가 있는 싱크탱크의 부소장입니다. 전략적 연구소입니다. 그래서 그 카멀라 해리스 부통령의 외삼촌이 이제 그 싱크탱크에 계신데요. 뭐 그렇다고 해서 엄청난 영향을 미칠 것이다라고 우리가 예상을 하지는 못하겠지만 하지만 어떤 나라 출신이든 간에 미국의 이익을 최우선시할 것이고요. 그러면 과연 이 새로운 행정부가 한반도 평화에 어떻게 기여를 할 것인가? 왜 그러면 굳이 한반도 이슈에 관심을 가지게 될 것인가? 그런데 글로벌 캠페인을 한국에서 추진을 하면서 Live and Let Live를 실천을 하게 된다면 인도 다이애스포라가 여기에 대해서 반응을 할 것입니다. 저희가 이미 이야기를 시작을 했었습니다. 미국에 있는 분들 또 인도 다이애스포라가 또 개입을 할 수가 있습니다. 이 지구를 위해서 인류를 위해서 Live and Let Live 캠페인을 한국에서 더 추진을 하게 된다라면 한반도 문제가 글로벌 문제의 여러 문제 중에 하나가 되는 것입니다. 아랍 쪽에서는 얼마나 관심을 갖게 될 것인가? 그건 모르는 일이죠. 그런데 Live and Let Live 캠페인 이야기를 지금 글로벌하게 추진을 하고 있다. 아이들도 참여하고 있고 또 입법가들도 참여하고 있다. 학교 교과 과정에서 인격 형성을 하는 데 있어서 Live and Let Live를 강조하고 있다. 그러면 아랍 쪽에서도 귀를 기울이는 거죠. 아, 이게 우리 미래에도 중요하구나. 그래서 그 중에 한 부분이 한반도의 평화다라는 그런 사례 연구로 다루어진다라면 그리고 평화를 증진시키기 위한 하나의 모델로 채택이 된다면 한반도에 대한 관심이 증대될 것입니다. 우리 모두가 한국을 좋아하고 또 필요한 일이 있다라면 도와주겠지만 글로벌하게 가자라고 한다라면 여러 국가들과 함께 파트너십을 맺고 연결을 해야 합니다. 그리고 대대적인 캠페인을 열어야 합니다. Live and Let Live처럼요. 그리고 또 그게 어쩌다 보니 한국에서 진행을 하는 프로그램입니다. 녹색당과 마찬가지로요. 파트리샤가 아마 독일 출신이었던 것 같은데 녹색 그 이니셔티브가 굴면서 나라마다 녹색당이 생겼는데 그 움직임은 독일에서 시작한 것입니다. 그 캠페인이 처음에 어디서 시작됐든 간에 결국 그 근원지가 어떤 포지셔닝을 하게 돼서 그걸 가지고 또 다른 나라들과 연대할 수 있게 되는 것입니다. 그래서 한반도도 그렇게 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 네, 마지막 질문인데요. 안드레아스 윌랜드님께 드리는 질문입니다. WEA는 기독교 단체인 것으로 알고 있는데 WEA가 그렇다면
기독교인들을 위해서, 기독교인들만을 위해서 또 이들과만 일을 하는지 비기독교인들과도 활동하는지 궁금합니다. 네, WEA는 기독교인들과만 협력하는 것은 아닙니다. 물론 이번 트랙에서는 저희가 평화 공공 외교로 이야기를 하고 있고 평화 화해를 이야기하고 있는데 기독교인과만 협력을 한다고 하면 말이 안 되겠지요. 사람이든 단체이든 국가이든 갈등을 경험을 하고 있고 또 기독교 신앙이 없다 하더라도 협력을 충분히 하고 있습니다. 저희가 전하고자 하는 것은 샬롬, 즉 평화의 아이디어인데요. 세계적인 차원에서의 평화 구축 과정에 노력을 하고 싶습니다. 그리고 기독교 공동체로서 저희는 여러 단체와 또 심지어 가정에게도 평화에 대한 이야기, 평화와 전쟁이 사실은 가족에서도 발생하지 않습니까? 그 가족에서의 여러 갈등 상황이 대륙으로까지 번지는 것인데 그렇기 때문에 저희는 이제 기독교인들만을 위해서 일을 하는 단체는 절대 아닙니다. 그렇게 한다면 말이 안 될 거라고 생각합니다. 예, 감사합니다. 자, 이제 세션을 마무리할 시간이 되었습니다. 참여해 주신 여러분 대단히 감사드리고요. 또 오늘 공공 외교에 대한 상당히 좋은 아이디어들이 많이 나왔습니다. 앞으로도 이와 같은 제안에 대해서 정기적으로 논의를 하고 토의했으면 좋겠습니다. 평창 평화 포럼은 한국이 펼치고 있는 굉장히 독특한 이니셔티브인데요. 평창 올림픽을 기점으로 2018년에 올림픽을 시작으로 이 포럼이 만들어지게 되었지요. 남북한 단일팀이 만들어져서 평창 동계올림픽에 참여하게 되었는데 그때 당시 남북 관계가 경색되어 있는 상황이었습니다만 그럼에도 불구하고 스포츠가 중재자의 역할을 해서 남북을 연결할 수 있었습니다. 그 단일팀 출전을 기념을 하기 위해서 현대사의 길이 남을 그 일을 기념하기 위해서 평창 평화 포럼이 탄생하게 된 것이죠. 자, 이로써 평화 공공 외교 세션이 만들어졌는데 저희는 이 세션을 정례화하기를 바라고 있습니다. 두 번째로 저희가 개최하게 되었는데 앞으로 더 많은 국가가 참여하고 또 공공 외교의 다양한 측면이 이 세션에서 다루어지기를 바라고 있습니다. 여러분의 조언, 자문 구하겠고요. 또 의견 있으시면 주시면 감사하겠습니다. 그룹을 만들어서 추후에 이 문제에 대한 구체적인 논의가 진전되기를 바랍니다. 만약에 다보스 포럼이라고 한다면 경제 이야기를 논의를 하고 또 뮌헨에서는 안보 문제를 얘기를 하고 예루살렘에서는 혁신을 떠올리지 않습니까? 기술을 떠올리고요. 그와 비슷하게 평창 포럼이다라고 하면 평화를 떠올릴 수 있었으면 좋겠습니다. 이것을 여러분들 꼭 기억해 주시고 그리고 이 이니셔티브에 참여해 주시기를 부탁드립니다. 참석해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you very much. God bless you. Shalom. 네, 신의 축복이 있길 바랍니다. 샬롬. God bless you guys.